એક્ટ 9 ફ્રેન્ડ ફ્રોમ ધ સ્કાય. આકાશમાંથી આવેલો મિત્ર. It was a cool, windy evening. There were sudden creaks as little branches of tree broke in the strong breeze and fell. ઠંડા પવનવાળી સાંજ હતી. સખત ફૂંકાતા પવનથી ઝાડની નાની ડાળીઓ તૂટીને નીચે પડવાનો અવાજ આવતો હતો. રેશમા was sitting in the balcony of their flat on the first floor. She was watching children playing in the park. The children did not mind the strong breeze or the yellow leaves of neem tree falling on their heads. They were all enjoying their ball game. રેશમા તેમના પહેલા માળના ફ્લેટની બાલ્કનીમાં બેઠી હતી. તે બાગમાં રમતા બાળકોને જોઈ રહી હતી. બાળકોને સખત ફૂંકાતા પવન કે તેમના માથા પર પડતા લીમડાના પીળા પડી ગયેલા પાંદડાની પરવા નહોતી. તેઓને તેમની દડાની રમતમાં મજા પડતી હતી. રેશમા, come inside, called her mother from inside the house. It is too cool and windy. You might catch a cold. રેશમા, અંદર ચાલ. ઘરમાંથી તેની માતાએ તેને બોલાવી. ખૂબ જ ઠંડી અને પવન છે. તને શરદી થઈ જશે. 5 minutes more, mummy. Reshma was also enjoying the game from the distance. Reshma loved to watch children shouting in excitement. મમ્મી, 5 મિનિટ. રેશમા પણ દૂરથી રમતની મજા લઈ રહી હતી. ઉત્તેજનામાં દેકારો કરતા બાળકોને જોવાનું રેશમાને બહુ ગમતું. રેશમા could not play. She could just sit in her wheelchair and watch the life outside from her balcony. She was 14 years old and a spastic. A spastic is a person who has no control over his or her hands and legs from birth. Reshma could not walk or even button up her shirt. રેશમા રમી શકતી નહોતી. તે માત્ર તેની વ્હીલચેરમાં બેસી તેની બાલ્કનીમાંથી બહારનું જીવન જોઈ શકતી. તે 14 વર્ષની હતી. સ્પેસ્ટિક હતી. સ્પેસ્ટિક એટલે એક એવી વ્યક્તિ જેને જન્મથી જ તેના હાથ પગ પર કાબૂ નથી. રેશમા ચાલી શકતી નહોતી કે તેના શર્ટના બટન પણ બીડી શકતી નહોતી. But she could crawl and had learned to use a spoon to eat and to handle her wheelchair. She went to a special learning center. She was given speech therapy there. She also learned some subjects and some exercises. પણ તે ભાખડીએ ચાલી શકતી અને તેણે જમવા માટે ચમચીનો ઉપયોગ કરવાનું અને પોતાની વ્હીલચેર ચલાવવાનું શીખી લીધું હતું. તે એક વિશેષ શિક્ષણ કેન્દ્રમાં જતી. ત્યાં તેને બોલવાની તાલીમ એટલે કે ઉપચાર આપવામાં આવતો. તે કેટલાક વિષયો અને કેટલીક કસરતો પણ શીખતી. રેશમા felt very lonely. She had no friends. All the neighboring children were busy with their own schools and games. Reshma's favorite Pastime was to watch the children playing in the street or the park. રેશમાને ખૂબ એકલવાયું લાગતું. તેને મિત્રો નહોતા. પડોશના બધા જ બાળકો તેમની શાળા અને રમતોમાં વ્યસ્ત હતા. શેરીમાં કે બાગમાં બાળકોને રમતા જોવા એ તેનું ગમતું મનોરંજન હતું. Now the wind became stronger and the light became dim. But the children went on with their game. They were kicking a big red ball and jumping with the movement of the ball. Suddenly, there was another ball among the players, a brown one. હવે પવનનું જોર વધ્યું અને પ્રકાશ પણ ઝાંખો થઈ ગયો. પણ બાળકોએ રમવાનું ચાલુ રાખ્યું. તેઓ એક મોટા લાલ દડાને લાત મારીને તેની ગતિ સાથે કૂદાકૂદ કરતા હતા. એકાએક રમનાર બાળકો વચ્ચે એક બીજો દડો આવી પડ્યો. ભૂખરો. The girls started screaming and the boys Shouted at the top of their voices. A brave boy bent down and touched the new ball. It suddenly flapped its wings and flew up. Before Reshma could understand anything, the new ball landed in her lap. Children waved at Reshma and continued with the game. છોકરીઓ ચીસ પાડવા લાગી અને છોકરાઓ ખૂબ મોટેથી બૂમો પાડવા लाग्या. એક બહાદુર છોકરાએ નીચે નમીને તે નવા દડાને સ્પર્શ કર્યો. અચાનક જ તેણે એટલે કે દડાએ
તેની પાંખો ફફડાવી અને ઉડી ગયું. રેશમા કંઈ સમજી શકે તે પહેલાં તો તે નવો દડો તેના ખોળામાં આવી પડ્યો. બાળકોએ રેશમા સામે હાથ હલાવીને તેમની રમત ચાલુ રાખી. રેશમા, "It's too much. Now come inside," shouted her mother and came out in the balcony to take her daughter in the room. But she saw some movement in Reshma's lap and heard faint creaks. "What is this?" she cried. રેશમા, "બહુ થયું. હવે અંદર આવી જા," તેની મમ્મીએ બૂમ પાડી અને તેમની દીકરીને રૂમમાં લઈ જવા માટે બહાર બાલ્કનીમાં આવ્યા. પણ તેમણે રેશમાના ખોળામાં કંઈક હલચલ જોઈ અને ઝીણો અવાજ સાંભળ્યો. "આ શું છે?" તેમણે પૂછ્યું. "I don't know, mummy. It has just arrived." Reshma was puzzled. "It came from the sky." She showed the root of the ball with her frightened eyes. "મને ખબર નથી મમ્મી, તે હમણાં જ આવી પડ્યું." રેશમા મૂંઝાઈ ગઈ હતી. "તે આકાશમાંથી આવ્યું." ભયભીત આંખોથી તેણે તે દડાનો માર્ગ દેખાડ્યો. મમ્મી pushed the wheelchair into the room. Now they saw a scared bird with a big bill. મમ્મીએ વ્હીલચેર રૂમમાં લઈ લીધી. હવે તેઓએ મોટી ચાંચવાળું એક ભયભીત પક્ષી જોયું. From Salim Ali's book, Indian Birds, they found out that it was a duck, a shelter duck. Its beak was broad like a shovel. It had bright blue, white and brown feathers. At the moment, it looked exhausted. સલીમ અલીના પુસ્તક ભારતીય પક્ષીઓમાંથી તેમણે શોધી કાઢ્યું કે તે પક્ષી એક બતક હતું, એક શેલ્ટર બતક. તેની ચાંચ પાવડા જેવી પહોળી હતી. તેના પીછા ભૂરા, સફેદ અને ભૂખરા હતા. અત્યારે તો તે ખૂબ થાકેલું લાગતું હતું. A shoveler is not a native Indian bird, but it migrates from the cold regions of Russia. This bird must have lost its way due to strong wind. In its effort to join the flock, it got exhausted and fell in the park like a ball. shoveler એ ભારતીય મૂળનું પક્ષી નથી. તે રશિયાના ઠંડા પ્રદેશોમાંથી સ્થળાંતર કરીને આવે છે. જોરથી ફૂંકાતા પવનને કારણે તે પક્ષી તેનો માર્ગ ભૂલી ગયું હશે. તેના એટલે કે પક્ષીઓના સમૂહમાં જોડાવાના પ્રયત્નમાં તે ખૂબ જ થાકી ગયું અને બાગમાં એક દડાની જેમ આવી પડ્યું. રેશમા's mother tried to pick up, but it suddenly bit her hand. "Ouch!" she cried. The duck fluttered to the floor. It huddled in a corner of the room. All through the evening, Reshma and her mother tried to feed the duck. They put breadcrumbs, nut fruits and grains in front of it, but it did not touch any of them. રેશમાની મમ્મીએ તેને ઉચકવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ અચાનક તેણે તેમના હાથ પર બચકું ભર્યું. "આઉચ!" તેઓ બોલી ઉઠ્યા. બતક પાંખો ફફડાવતું ભોંય પર આવી ગયું. તે રૂમના એક ખૂણાની હૂંફમાં જઈ બેસી ગયું. આખી એ સાંજ રેશમા અને તેની મમ્મીએ તે બતકને ખવડાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેમણે તેની સામે બ્રેડનો ભૂક્કો, શિંગદાણા, ફળ અને અનાજના દાણા મૂક્યા, પણ તેમાંનું કશુંય તેણે ખાધું નહીં. "મમ્મી, let's give him some rice and milk," suggested Reshma. Her mother mixed boiled rice, milk and sugar. She fed the bird with an ink filler. The shoveler liked it. His eyes brightened and he started fluttering wings, but he could not fly. "મમ્મી, આપણે તેને થોડા દૂધ ભાત આપીએ," રેશમાએ સૂચવ્યું. તેની મમ્મીએ ભાત, દૂધ અને ખાંડ મેળવ્યા. તેમણે શાહી ભરવાની નળીથી પક્ષીને ખવડાવ્યું. શેલ્વરને તે ભાવ્યું. તેની આંખોમાં ચમક આવી અને તે પાંખો ફફડાવવા લાગ્યું, પણ તે ઉડી શક્યું નહોતું. "I know what his name is. It is Mitra, a friend," Reshma said. They took a basket and put some grass into it. It was Mitra's bed. Reshma kept the basket with her and slept peacefully. When she woke up, she looked at the basket. It was empty. Reshma cried loudly, "Mitra, Mitra,
Where are you? Her mummy and papa searched in the house and at last found him near the water tub in the bathroom. મને તેનું નામ ખબર છે, મિત્ર છે, રેશમાએ કહ્યું. તેમણે એક ટોપલી લઈ તેમાં થોડું ઘાસ મૂક્યું. તે મિત્રની પથારી હતી. રેશમાએ ટોપલી પોતાની પાસે રાખી અને શાંતિથી ઊંઘી ગઈ. સવારે જાગીને તેણે ટોપલી જોઈ. તે ખાલી હતી. રેશમાએ મોટેથી બૂમ પાડી, મિત્ર, મિત્ર તું ક્યાં છે? તેની મમ્મી અને પપ્પાએ આખા ઘરમાં તપાસ કરી અને અંતે બાથરૂમમાં પાણીના ટબ પાસે તે મળ્યું. At around 7:30, the doorbell rang. Reshma was feeding breakfast to the duck. Mummy opened the door. Reshma was happily surprised to see a group of children in uniform. Auntie, can we see the bird? They said. સવારે લગભગ 7:30 વાગે ડોરબેલ વાગી. રેશમા બતકને નાસ્તો ખવડાવી રહી હતી. મમ્મીએ બારણું ખોલ્યું. ગણવેશમાં બાળકોની ટોળી જોઈને રેશમાને આશ્ચર્ય થયું. આંટી, શું અમે પક્ષી જોઈ શકીએ છીએ? તેમણે પૂછ્યું. મમ્મી took them to Reshma's wheelchair. The children greeted Reshma with fresh smiles. They were thrilled to see the bird in Reshma's lap. He is Mitra. Reshma introduced the new friend. How lovely, they said. They helped Reshma to hold the bird while Reshma fed him with an ink filler. મમ્મી તેમને રેશમાને વ્હીલચેર પાસે લઈ ગયા. બાળકોએ તાજગીભર્યા સ્મિત સાથે રેશમાનું અભિવાદન કર્યું. રેશમાના ખોળામાં પક્ષી જોઈને તેઓ રોમાંચિત થઈ ગયા. તે મિત્ર છે. રેશમાએ નવા મિત્રની ઓળખાણ કરાવી. કેટલું સુંદર, તેઓ બોલ્યા. રેશમા શાહી ભરવાની નળીથી તેને ખવડાવી રહી હતી ત્યારે તેઓએ રેશમાને પક્ષી પકડવામાં મદદ કરી. They had to leave soon to catch the school bus. We will be back in the afternoon, Reshma. Oh, sure. Do come. We'll play with Mitra. He is so loving, said Bansi. We will make him strong, said Kanu. It is difficult to make new friends for Mitra because he is lame, said Anita. શાળાએ જવાની બસમાં સમયસર પહોંચવા માટે તેઓએ વહેલા જવું પડ્યું. રેશમા, અમે બપોરે ફરી આવીશું. ચોક્કસ આવજો. આપણે મિત્ર સાથે રમીશું. તે કેટલું પ્રેમાળ છે, બંસીએ કહ્યું. આપણે તેને સશક્ત કરીશું, કનુએ કહ્યું. મિત્ર માટે નવા મિત્રો બનાવવા કઠિન છે કારણ કે તે લંગડું છે, અનિતાએ કહ્યું. The neighboring children became very friendly with Reshma. They could realize that Reshma must have felt bad because they did not play with Reshma. આ પ્રસંગ પછી પડોશના બાળકો રેશમાના ખૂબ સારા મિત્રો બની ગયા. તેઓને સમજાયું કે તેઓ રેશમા સાથે રમતા નહોતા એટલે રેશમાને ખૂબ ખરાબ લાગ્યું હશે. Next day the children came in the evening. Anju had a thick book with her. See, we can read all about ducks in this book. We want to make Mitra very strong. He should be able to fly. બીજા દિવસે સાંજે બાળકો આવ્યા. અંજુ પાસે એક જાડું પુસ્તક હતું. જુઓ, આપણે આ પુસ્તકમાં બતકો વિશે બધું જ વાંચી શકીશું. આપણે મિત્રને ખૂબ સશક્ત કરવા માંગીએ છીએ. તે ઉડી શકવું જોઈએ. મિત્ર must have come here from 100 kilometers, રેશમા said. મિત્ર સેંકડો કિલોમીટર દૂરથી અહીં આવ્યું હશે, રેશમાએ કહ્યું. Not hundreds, thousands, corrected Anju, and he must fly back thousands of kilometers to his home again. સેંકડો નહીં, હજારો, અંજુએ ભૂલ સુધારી અને તેણે તેના ઘરે પહોંચવા માટે પાછું હજારો કિલોમીટર ઉડવું પડશે. Yes, we will make him very strong. રેશમા was delighted. હા, આપણે તેને ખૂબ સશક્ત બનાવીશું. રેશમા ખૂબ ખુશ થઈ. For the next 10 days, Mitra was treated like a royal guest. Everyone brought something for him. The book was their kitchen guide for Mitra. They all caressed and played with him. Mummy had never seen Reshma so happy and hopeful.
પછીના 10 દિવસ મિત્રની સરભરા એક બાદશાહી મહેમાન જેવી કરવામાં આવી. દરેક જણ તેના માટે કંઈ ને કંઈ લઈ આવતા. તે પુસ્તક મિત્ર માટેનું તેમનું માર્ગદર્શન હતું. તેઓ બધા જ તેને પંપાડતા અને તેની સાથે રમતા. મમ્મીએ રેશમાને આટલી ખુશ અને આશાવાદી કદી જોઈ ન હતી. ફાઇનલી ધ ડે ઓફ ડિપાર્ચર for their dearest friend arrived. Reshma's father took all the children and the duck to a nearby lake. The children lifted Mitra from Reshma's lap and gently put him in the water. છેવટે તેમના સૌથી પ્રિય મિત્રના વિદાયનો દિવસ આવ્યો. રેશમાના પિતા બધા બાળકોને અને બતકને એક નજીકના તળાવ પર લઈ ગયા. બાળકોએ રેશમાના ખોળામાંથી મિત્રને ઉંચક્યું અને હળવેથી તેને પાણીમાં છોડી મૂક્યું. It slowly started swimming. It shoveled the water with his broad beak. Children were happy to see the happiness of their friend. Suddenly, Mitra disappeared. All stood worried, looking for him with wide eyes. And Mitra popped up from water with a small fish in his beak. ધીમે ધીમે તે તરવા લાગ્યું. તે તેની પહોળી ચાંચથી પાણીમાં હલેસા મારવા લાગ્યું. બાળકો તેમના મિત્રની ખુશી જોઈને ખુશ હતા. અચાનક જ મિત્ર અદૃશ્ય થઈ ગયું. સૌ તેમની આંખો પહોળી કરીને તેને શોધતા ચિંતાતુર ઊભા રહ્યા અને મિત્ર તેની ચાંચમાં એક નાની માછલી લઈને પાણીની બહાર આવ્યું. Yee! All cried and jumped with joy. He has learnt it again. Children stood there for a long time watching Mitra. Hey! સૌ બોલી ઉઠ્યા અને આનંદથી કૂદવા લાગ્યા. તેણે ફરીથી શીખી લીધું. મિત્રને નિહાળતા બાળકો ઘણીવાર સુધી ત્યાં ઊભા રહ્યા. The next day, Reshma went into the balcony to watch the children playing in the park. But there was no one. Suddenly, the doorbell rang and all the children marched into the room. બીજે દિવસે બાગમાં રમતા બાળકોને જોવા માટે રેશમા બાલ્કનીમાં ગઈ, પણ ત્યાં કોઈ જ નહોતું. અચાનક ડોરબેલ વાગી અને બધા જ બાળકો રૂમમાં આવી પહોંચ્યા. આંટી, પ્લીઝ સેન્ડ રેશમા ટુ પ્લે વિથ અસ ઇન ધ પાર્ક, they said. We'll take her and bring her back safely in her wheelchair. આંટી, રેશમાને અમારી સાથે બાગમાં રમવા મોકલો પ્લીઝ, તેઓએ કહ્યું. અમે તેને તેની વ્હીલચેરમાં સલામત રીતે લઈ જઈશું અને પાછી લાવીશું. With the help of friendly hands, Reshma was taken down the stairs to the park. From the balcony, Mummy looked at the broad smile on her daughter's face, brightened by the setting sun. મિત્રોની મદદથી રેશમાને દાદર ઉતારી બાગમાં લઈ જવામાં આવી. બાલ્કનીમાંથી મમ્મીએ સૂર્યાસ્તના ઉજાસમાં ચમકતા તેમની દીકરીના ચહેરા પર એક સુંદર હાસ્ય જોયું. રેશમા નેવર હેડ અ રીઝન ટુ ફીલ લોનલી અગેન. હવે રેશમાને એકલવાયું લાગવાનું કોઈ કારણ નહોતું.